ಮುಗಿದೋಗೋದಲ್ಲ, ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗೋದು. ತಸವುಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಖಬ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಬ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು ಯಾ ಅಹ್ಲಲ್ ಖಬೂರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಕರಿದ್ದಾರೆ. ಖಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಯತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವಬಂಧು ತಬ್ಲೀಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಮುಲ್ ಯಖೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಐನುಲ್ ಯಖೀನ್. ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈ ಉಲಮಾಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಶೇಖ್ ಮಡೂರ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ 20 ವರ್ಷ ಮಹಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಮಹಾನ್ ಹೇಳ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ಈ ಎರಡು ಬಣಗಳಾದಾಗ ನಾನು ಮಡೂರು ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಈಕೆ ಉಸ್ತಾದಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಸೀನ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು 200 ಔಲಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಸೀನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ಉದಯಪುರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಸ್ತಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ. 115 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಪ್ಸಿದ್ರು, ನಂದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉದಯಪುರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾನ್ ವಾದಿ ಅಂತ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿನ್ನು ಶೈತಾನು ಆ ಸಮಾಧಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರು. 3ನೇ ಭೇಟಿಗೆ ಅವರು ವಫಾತಾದ್ರು. ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಸಮಾಧಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಗುಲಾಬ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 8 ಜನ 5-6 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ 2 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ನಾನೇ. ಏನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ 92ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾರವರು, ಅದ್ರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿ, ಇವರೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಸೇರಿದಂತ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪೂರಾ ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಇವು ಸತ್ಯವಂತ ಹುಡುಗರು. ಆ ಟೇಪ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಟೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಮೀಲಾದುನ್ ನಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈನೆ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕು ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. 92ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ 96ರಲ್ಲಿ. 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು, ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದನ್ನೇ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲಕುಂ ದೀನಕುಂ ವಲಿಯದ್ದೀನ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾ ಶೇಖ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಂಡು, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಆ ಬಾಬಾರವರ ಉರುಸು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 6 ದಿವಸ ಉರುಸಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಚಂದನವಾದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಮೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಖಬರಿಗೆ ಚಂದನವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಬಾಬಾ ಇರೋದು ಉದಯಪುರ. ಇದು ಏನು ಸಂಪರ್ಕ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಮುಲ್ ಯಖೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಐನುಲ್ ಯಖೀನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಚೇರ್ಮನ್. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸಜ್ಜಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾಳೆ ನಾನು ಸಜ್ಜಾಗ ಆಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. 9 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, 9 ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉರುಸಿಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ತಾಜುಲ್ ಉಲ್ಮಾ ಯಾರು, ಕೂರತ್ತು ಸಾದಾತ್ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಾವ, ಅದು ಮೊಯ್ಲಾರಲ್ಲೇ ಬಾವ, ಎಂದರ ಬಾವ ನಿಕ್ಕ ಪುಡಿ ಇಂಡಡ, ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಡಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಿನ ನಂತರ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್, ಮುಯಿನುದ್ದೀನ್, ಈ 2 ಕಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿಗೆ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಸಿರಾಜುಲ್ ಮುನೀರ ಅಂತ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಿಗೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜುಲ್ ಮುನೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕೆ. ಆ ಮದೀನಾದಿಂದ ಇರೋ ಸಿರಾಜುಲ್ ಮುನೀರನ ಆ ಬೆಳಕುಗಳೇ ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಿರಾಜುಲ್ ಮುನೀರ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕೆ ಇದು. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು? ಶೇಖ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ, ಖ್ವಾಜಾ ಮುಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ಅಜ್ಮೇರಿ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾದಿಲಿಯಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ, ಜುನೈದಿಯಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ, ಈ ಸಿಲ್ಸಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಲಿಯ നിസ്കരിക്കും എടോ എന്താണ് നിസ്കാരം? 5 നേരം ബസ്കി അടിച്ച നിസ്കാരം ആവുക. നിസ്കാരം എവിടുന്ന് വരണം? ഖൽബിന്ന് വരണം. ആ ഖൽബ് ഫസ്റ്റ് തൊപ്പിട്ടിട്ട് താടി വിട്ടിട്ട് മദ്രസയിൽ തടിക്ക് മുസ്ലിം ആക്കുന്നു. നഫ്സിന് മുസ്ലിം ആക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരെ മുൻപെട്ടണം. അതിന് ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ದೇಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಫ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಫ್ಸ್ ಯಾರು? ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಹಾಬಾಗಳು, ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ, ಶಹೀದ್ ಆದ್ವಿ, ಜಿಹಾದ್ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಹಾದ್ ಯಾವುದು? ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಹಾದುಲ್ ಬಿಲ್ ನಫ್ಸ್, ಜಿಹಾದುಲ್ ಬಿಲ್ ಅಕ್ಬರ್. ನಫ್ಸಿನ ಜೊತೆಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಡಬೇಡ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲ ಹೇಳದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ದರ್ಜೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಈ ದರ್ಜೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ದರ್ಜೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವ ದರ್ಜೆ? ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಹುಷಾರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ತಾಜುಲ್ ಉಲ್ಮಾ ಯಾರ್? ಮಡೂರು ಶೇಖ್ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್. ಅವತ್ತು ಯಂಗಾಗುಳಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, EK ಉಸ್ತಾದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ, AP ഉസ്താദിന്റെ സമ്മേളനം വിജയിക്കുക. മടൂർ ഷേഖ് പറഞ്ഞു തോബ ചെയ്യുക. താജുൽ ഉലമ AP ഉസ്താദ് ഹക്കാണ്, 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 അവരാണ് വിജയിക്കൂ. ഇത് ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಮಡೂರ್ ಶೇಖ್ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಈ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಡೂರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಡೂರಿನ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುವಾಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹುಕೂಕುಲ್ಲಾ ಹುಕೂಕುಲ್ ಇಬಾದ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ವಿಜಯಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗತ್ತೆ. ಔಲಿಯಾಗಳ ಹುರುಮತ್ತು, ಔಲಿಯಾಗಳ ಕರಾಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅನುಭವ ಬಡಗರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ಲಸಿ, ಬಡಗರ ಮುಲ್ಲಪ್ಪು ಕೋಯ ತಂಗಳ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ಲಸಿ, ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ 100 ಜನ ಔಲಿಯಾಗಳು ಇವತ್ತು ಔಲಿಯಾಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಯಾತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ എങ്ങളെ ആഖിറത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ദുആർക്കണേ, അത് പറയൂല. എന്റെ കച്ചവടം നന്നാണ് ദുആർക്ക്, എന്റെ മോള് എന്റെ ബാക്കി കേൾക്കുന്നില്ല ദുആർക്ക്, ഞാൻ MLA ആണെന്ന് ദുആർക്ക്, ഞാൻ മന്ത്രിയാണെന്ന് ദുആർക്ക്, ഞാൻ കട വെച്ചിന് അടുത്ത നമുക്ക് കട വെച്ചിട്ട് എന്റെ കച്ചവടം പൊളിയും പോയി, ഓൻ നശിച്ചു പോണോ, നിങ്ങൾ ദുആർക്ക്. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಔಲಿಯಾಗಳು ದುಆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. 40 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಖುತುಬ್ಗಳದಾರೆ, ಅಬ್ದಾಲ್ಗಳದಾರೆ, ಔಲಿಯಾಗಳದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೆಲ್ಫಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡು പറഞ്ഞ മതിയല്ലേ നടക്കൊരു ആള് വേണം. എന്നാ പിന്നെ അള്ളാഹ് എന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാം, മീകായേൽ അലൈഹിസ്സലാം, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇവരെല്ലാം ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക. ഈ മലക്കുകൾക്ക് ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹു തആല നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതേപോലെ ദുനിയാവിലും മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലും ഖുതുബുകളുണ്ട്, ഔലിയാക്കളുണ്ട്, അബ്ദാലുകളുണ്ട്. AP ഉസ്താദ് മടൂർ ശേഖിനോട് പോയി വാദിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർ ಹೇಳಿದ್ರು, ഇത് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ പേര് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ പൊളിച്ചവലെ ആവൂലേ, പേടിക്കല്ല. AP ഉസ്താദിനോട് മടൂർ ശേഖ് പറഞ്ഞതെന്താ? നിങ്ങൾ മൂസാ നബിന്റെ സുന്നത്താണ്, ഞാൻ ഖിസർ നബിന്റെ സുന്നത്താണ്. നിങ്ങൾ ദർസ് നടത്തണം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഉണ്ടാക്കണം, അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ കൊടി കയറ്റണം. ആ പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദുആ ഇരുന്നോളാം. ಮರ್ಕಜಿನ ಜಾಗ, ಮರ್ಕಜು ಸಖಾಫತ್ ಸುನ್ನಿಯ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇದ್ರ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೇಖುನ ಮಡೂರ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು, ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಸುಜೂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು, ഈ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഇൽമിന്റെ ബഹറാവ്. 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ആയത് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ. 27,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ AP ಉಸ್ತಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 84 ವಯಸ್ಸು, 4,000 ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, 12,000 ಜನ ಸಖಾಫಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಖಾಫಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ, IPS ಆಗಿದ್ದಾರೆ. മൊയ്ലാമാർ എന്ത് ചെയ്യൂ? AP ഉസ്താദ് ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಯಾತಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ವಫಾತ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಮಡದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ಯಾರು ಅಳಬಾರ್ದು, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿಗೆ ಸಾಯುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ತಾಜುಲ್ ಮಾರ್ ಅವರ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋರು, ഇബ്രാഹിമേ എന്റെ പോലെ നോക്കണ്ട, ഇത് ഭയങ്കര ഉമ്മാന്റെ പുറത്തം കിട്ടിയ ആളാണ്, തീയാണ്, സൂക്ഷിക്കണം. അതന്നെ ഞാൻ ഉള്ളാളದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹುಷಾರ್, എല്ലാരടുത്തും കളിച്ച പോലെ കൂറത്ത് സാദാത്യങ്ങളോട് കളിക്കണ്ട, അത് തൊട്ടാൽ തീയാണ്. എന്തായി അവർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായി?
ഒരുത്തൻ പിറന്നനായി, ഒരുത്തൻ ചത്തുപോയി. കണ്ടിട്ടില്ലേ? എവിടെയാ ചത്ത ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದು ಔಲಿಯಾಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿ മുസ്ലിംമാർ ഹത്ര, ഉസ്താദ് ഹത്ര, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സിയാറത്ത് പെരുമ്പാട് തൊടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലോ? നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ബഖ്തിയാർ കാക്കി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിന്റെ ദർഗയില് സിയാറത്തിന് പോയാൽ ദർഗയുടെ ഉള്ളിൽ കയറൂല. പുറത്ത് കല്ലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ് ഇയാള് വലിയ ഔലിയായ കൊണ്ട് ആ തക്കബർ കൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽ പോവാത്തത്. അന്നേരം നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ആ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ബഖ്തിയാർ കാക്കിന്റെ മുഖാമിലെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ഇവിടെ കാല് വെക്കാൻ എവിടെയാ സ്ഥലം? എല്ലാ അറബാക്കള് ഔലിയാക്കള് മഹാന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയാണ് കാല് വെക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ എത്ര മഹാന്മാരുണ്ടാവും, എത്ര അറബാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും പൊടിയില്ല, എന്റെ കണ്ണിൽ കാണൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും വസുവോടെ നീയത്തോടെ നിങ്ങൾ വന്ന് ദുആയിരുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താൽ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದುಆಗೆ ಇಜಾಜತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮಗೂ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಕಶ್ಫುಲ್ ಖುಬೂರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖುರಾನ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಗಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಶ್ಫುಲ್ ಖಬೂರ್ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಖಬರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಖಬರ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಖಬರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ಇಲ್ಮು, ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗಳು, ಸುಹಾಬಾಗಳು, ಅಮೀರುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಇದೆ. ಸತ್ರು ಕೂಡ ಆಯುಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಮು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಏನು, ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸದಕ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜಜಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಊಟ ಕೊಡಿ, 1 ಸಲ ಕೊಡಿ, 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋ ಎನ್ನಕೊಂಡು ആവൂല, വയറ് നിറഞ്ഞു പോയി മതി എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല, ഉള്ളിലുള്ള ആ നഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഒരു പരിപാടി ആകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ മുഖാമിന്റെ എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരെ തീരുമാനിക്കും. ഒരു എത്തീം കുട്ടികളെ പോറ്റാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്തീം കുട്ടികളാണ്. ആ എത്തീം കുട്ടികളെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പൈസ തന്നാലേ വരൂ. നിങ്ങളത് നോക്കേ വേണ്ട, എങ്ങനെ വരൂ, ഏത് വരൂ. മടൂർ ഷേഖ് എന്നോട് ആ മുഖാം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാരും എതിർത്ത് ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ മുഖാം എടുക്കാൻ പാടില്ല. മടൂർ ഷേഖിനോട് പോയി പറഞ്ഞു, അയാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലേ. CM വലിയുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ്, അത് CM-നെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. CM മാത്രം എടുത്താൽ മതി, വേറെ ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ മുഖാം പണി തീർന്നില്ല. പെരുന്തേരി ആശാരി എല്ലാം മുസ്ലിമേനെ വേണം. ഞാൻ മടൂർ ഷേഖിനോട് പറഞ്ഞു, പണിയെടുത്തെടുത്ത് തളർന്നുപോയി, പണി തീരുന്നില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുക, വിശ്രമിക്കുക. ആ മൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു ചായ കൊണ്ട കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത് എന്നെ പിടിച്ച് നല്ല തടയി പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പണി അത് പൂർത്തിയാകൂ. ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് കയ്യും മുത്തി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോ കാണാൻ വിവരം കിട്ടുന്നത് മഹാനവർ വഫാത്തായി. ഞാൻ ഓടിയെത്തി. അവസാനം കൊണ്ടാണ്ട് വെച്ചത് എവിടെ? ഞാൻ എടുത്ത മുഖാമ് ബാപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 5 അടി മാത്രം സ്ഥലം. ആ 6 അടി സ്ഥലം എങ്ങനെയായി?
ആ ചുമര് എങ്ങനെ പോയി ഇത് ഞാനും ഒരു മൂന്നാലാക്കല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അവിടെ വെച്ച് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വലിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നോട് വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ചായ കൊടുത്ത് ദുആയിരുന്ന്, അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ വെക്കുമ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ, കുറെ കരഞ്ഞു. ഇന്ന് അവിടെ പോയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. എല്ലാ അത് വലിയ ഒരു മഹാനാണ്. അതെന്താണ്? കെ ഉസ്താദ് വരെ ഉള്ളിൽ കയറൂലായിരുന്നു, കൈയും കെട്ടിയിട്ട് നിക്കല. നിങ്ങളെ മടൂർ പോയാൽ ഒന്ന് വസിയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം. ആടെ അടിയിൽ ഉമ്മാന്റെ ഖബറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാം. അതും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാം. ഓതിയിട്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് പറയാ, ഉമ്മ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് എന്റെ മോള് ദയ കാണിക്കാൻ മോനോട് നിങ്ങൾ പറയണേ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുഖാമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ദുആർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ ദുആ സ്വീകരിക്കൂ. ഇത് അനുഭവത്തോടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂരത്ത ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ തങ്ങൾക്കുള്ള കറാമത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാന്റെ അഞ്ചെത്തി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിച്ചു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ക്യാൻസർ ഉള്ള പോലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ബയോപ്സി ചെയ്യണം. എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇവരെ മോള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ഭാര്യ പറഞ്ഞ് ഓരോ മോനോട് കൂരത്തങ്ങളെ അടുത്ത് പോയി മന്ത്രിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടായിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കും. ഓം ബേം വന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച് പിറ്റേന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്താ ഇത്? ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ ഷിഫ ഈ മഹാന്മാരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഹയാത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഉണ്ടാ അതിനെക്കാട്ടി 10 ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ. കാരണം ഒരു പക്ഷിനെ ഒരു കൂടിൽ വെച്ചാൽ ആ പക്ഷി കൂടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും. ആ കൂടിന്ന് പക്ഷിനെ പുറത്തു വിട്ടാൽ അത് പിന്നെ പറക്കാൻ തുടങ്ങും. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അവരവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ആ ദർജകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരേ സമയത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാം. ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് പറയാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയുണ്ടോ ഇല്ലോ, അതിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഞാൻ ഓടി വരാൻ കാരണം എന്താ? എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്തോണ്ടാ, വിദ്യയില്ലാത്തോണ്ടാ? ഇല്ല, ഇത് അറിഞ്ഞിന്, ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ അറിഞ്ഞിന്. അതുകൊണ്ട് ഹയാത്തുള്ള ആള് കുറച്ചേ കേൾക്കൂ, വഫാത്തായ ആള് ഡബിൾ കേൾക്കൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് അവർ 2 മക്കളുണ്ട്. ഇവരെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം, കുട്ടികളല്ലേ നിസ്സാരാക്കണ്ട. ഇത് 2 മുത്തുകളാ. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇവരെ ബഹുമാനിക്കോ അത്രത്തോളം അവിടുന്ന് കിട്ടൂ. വഫാത്താന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് UT ഖാദറിന്റെ അഞ്ചൻ ഇഫ്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, തങ്ങള് ഞാൻ ഫോണാക്കുന്ന പോലെയല്ല, എന്റെ മക്കള് ഫോണാക്കിയാൽ ഉടനെ എന്താ വേണമെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം പറയുന്നതപ്പോ വഫാത്താന്ന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ്. ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ, കൂരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാഗ്യവന്മാരാ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ നല്ലോണം പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഉസ്താദ് കുറ്റിയടിക്കട്ടെ. അടിച്ചതിന് ശേഷം മുഖാം എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ എടുക്കണം? താജുൽ ഉൽമാനെ കാട്ടി മുഖാമിനെ കാട്ടി ബൽതാൻ പാടില്ല. അതബ് കേട് മഹാനക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. താജുൽ ഉൽമാന്റെ എത്ര മുഖാമുണ്ട്, എത്രയുണ്ട്, അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പള്ളി വേണമെങ്കിൽ ബെൽതെടുത്തോളി, പള്ളി വേണമെങ്കിൽ ബെൽതായിക്കോളി, സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തോളി. പക്ഷേ ആ മുഖാമ് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോ ഇവിടെ കുറെ പൈസ വരും. ಪೈಸ ಬಂದಾಲ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಡೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು CM ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ತೆಗೆದೆ.
ಅಹಮದ್ ಬಾಖ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. 4,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ CM ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು നിങ്ങൾക്ക് മുഖാമ് കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് പണ്ടാരപ്പെട്ടി വേണ്ട, മുസ്ലിയാരെ ദുആ മതി. ഇപ്പൊ CM സെന്ററിൽ അതേ വരുമാനമുണ്ട്, അതേ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 4,000 മക്കള് ഡോക്ടറുകളായി, എത്ര കുട്ടികള് IAS ആയി, ലായറായി. ഇത് ഹുഖൂഖുൽ ഇബാദ്. ഇതും സ്കൂളുകള് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇത്ര പേ ഒന്നും മരിക്കൂല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എനിക്കൊരു പണി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ദുആയിക്ക്. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല AP ഉസ്താദ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവർ പോയിട്ടില്ല, തിരിച്ചു വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം പൈപ്പ് കീപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആരും ഉള്ളിൽ വിടുന്നില്ല. ഭയങ്കര സീരിയസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുറക്കടാ ബാതിൽ. ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന്, ഉസ്താദെ ഈ വയറ് കീറൊന്നും വേണ്ട, മടൂർന്നാണ് ഞാൻ വന്ന, നിങ്ങൾ എണീക്കൂ, ദർസ് നടത്തൂ, നിങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, നിങ്ങളെ ലോകമെല്ലാം ടൂർ ചെയ്യൂ. ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിൽ ഉസ്താദ് റെഡിയായി, ദർസ് തുടങ്ങി, ഭക്ഷണം കഴിച്ച്. ഇതാണ് മഹാന്മാരുള്ള പിൻപറ്റിയാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറയണ്ട, അവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കൂ, ഇത് ചെയ്യണം. ആ മനസ്സിൽ തന്നെത്താൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മുഖാമിൽ പോയാൽ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് അവിടുന്ന് പറയൂ. അവിടുന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചിരി വരും, ഒരു പ്രാവശ്യം കരച്ചിൽ വരും. ചിരി വന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത് അവിടുന്ന് സമ്മതം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ബന്ധാരം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇനി എടുക്കണം, ഇത് തുടങ്ങണം പണി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയും പാത്രം വിരിച്ചിട്ട് പിരിക്കാൻ പോകണ്ട, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്, ആയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ പണി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ. ഞാനൊരു നമുക്ക് എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു പൈസ എന്റെ അടുത്ത് ഹറാമായ പൈസ ഇല്ല, എല്ലാം ഹലാലായ പൈസയാണ്. ഈ മഹാന്മാർ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഞാനൊരു ദർസില്ലാത്ത മൗലാരെ പോലെയാ. എല്ലായിടത്തും ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും, വരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ മുത്താലിമുകളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം മുത്താലിമുകൾ. അല്ലാഹ് അവരുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മുത്താലിമുകളെ ഗൗരവമൊക്കെയോ, എത്രത്തോളം മുത്താലിമുകൾ നോക്കുവോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ പള്ളി ദർസ് വേണമെന്ന്. പള്ളി ദർസില്ലാണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവില്ല. ആ നാട്ടിൽ ബർക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 25 മുത്താലിമുകൾ ഉണ്ടാകണം. പള്ളിയിൽ മെസ്സിലെങ്കിലും ഓരോരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ മുത്താലിമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. പണ്ട് ദീന് മഖ്ദൂം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറൽ അസീസ് പൊന്നാനിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. മമ്പറത്തെ തങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് 50 കൊല്ലമായി ഞാൻ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ചുറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇട്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കും പറഞ്ഞു ഇത് BJPന്റെ അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കളറ് ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഖാജാന്റെ കളറായത്. ഇതും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഉദയപുരത്ത് നിന്നാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെ പോയാലും ഏത് ദീനിയായ പ്രസംഗം ദീനിയായ പരിപാടി പോയാൽ ഇത് ഇടണം, നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇത് ഇടണം, ഇതില്ലാണ്ട് നിസ്കാരം പറ്റൂല. അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാനും തലക്കെട്ട് വേണം. പണ്ട് 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് തലക്കെട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയ തൊപ്പി മറ്റേ തൊപ്പിയെല്ലാം വന്ന് ചില അംഗങ്ങൾ തൊപ്പിയില്ലാണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പാടില്ല. എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുമ്പോ തല സൂക്ഷിക്കണം, തലിന്റെ മുകളിൽ തൊപ്പി ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അതുകള് നിങ്ങൾക്ക് മൗലവിമാര് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ പരിപാടി ഉസ്താദ് കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തും. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദുആഇർക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെയുള്ള പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലാഹ് എനിക്ക് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ പണിയെടുക്കാനുള്ള ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് തന്നെ. എനിക്ക് SK-കാരായിട്ട് വൈരാഗ്യമില്ല, അവരായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞാൻ മടൂർ ഷേഖിനോട് ചോദിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാക്കാൻ പറ്റൂലേ, ഞാൻ പരിശ്രമിക്കട്ടെ. മടൂർ ഷേഖ് പറഞ്ഞു ഷെഹറാണ്
കോടാനുകോടി ഷെയർ ഞാൻ ബാത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഒന്നാകൂല, സമയം വരുമ്പോ അത് ഒന്നാകൂ. അതിന്റെ കാലം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ അതെപ്പോ വന്നാവും? എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. രാഷ്ട്രീയക്കാര് പിന്നിൽ സാദാത്യങ്ങളും ഉലമാക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകണം, ഉലമാക്കള് സാദാത്യങ്ങളും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മടൂർ ശേഖ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസോ മുസ്ലിം ലീഗോ BJP അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അത് ആരായാലും നമ്മളെ ഹൈക്കമാൻഡ് സാദാത്യങ്ങളാണ്, നമ്മളെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉലമാക്കളാണ്. അവർ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുവോ അത്രത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം കരുതിക്കൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ പണ്ടോരു പ്രാവശ്യം വന്നതാണ്. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല മടൂറിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇവിടെ നടക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ വിളക്കാണ് ഇത്, അവിടുത്തെ വിളക്കാണ് താജുൽ ഉലമ. താജുൽ ഉലമാനെ എവിടെയോ വെക്കണം, അതിനെല്ലാം വിവാദം നടത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞോ, താജുൽ ഉലമ എവിടെയാ വിചാരിക്കുന്ന അവിടെയോ പോവും. കരുവന്തരത്തിൽ വരണോ എട്ടിക്കുളത്ത് വരണോ ഓല് തീരുമാനിക്കും. അവസാനം തീരുമാനിച്ചത് എവിടെ? എട്ടിക്കുളത്തല്ലേ? അവിടെ പറഞ്ഞ് സ്ഥലം കുറച്ചുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോയപ്പോ ഈ സ്ഥലം നോക്കണ്ട, ഇനി 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടി വലിയ സ്ഥലമാവും. ഇപ്പൊ അവിടെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലമായി ആയിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാർ ഇവർ ജീവിതം താജുൽ ഉലമ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് 500 രൂപ ബാങ്കിലില്ല. 60 കൊല്ലം ദർശനം നടത്തി. ഈ സൗത്ത് കേന്ദ്രയിൽ ഒരു കോഴി മുറിക്കണമെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോഴി മുറിക്കാന് ആളില്ല. താജുൽ ഉലമാന്റെ 60 കൊല്ലത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ എന്തായി? എല്ലാ 40 വീടുകൾക്കും ഒരു പള്ളിയായി സൗത്ത് കേന്ദ്ര ഒട്ടാകെ. ഇന്ന് മദനി 3 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ 28 പള്ളി ആ മഹലിലുണ്ട്. ഇത് ആരെ പരിശ്രമ? താജുൽ ഉലമാന്റെ പരിശ്രമം ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉള്ളാളത്ത് പോയാൽ ഫസ്റ്റ് താജുൽ ഉലമാന്റെ റൂമിൽ പോവുക, അവിടെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് സലാം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ശേഷം മുഖാമിൽ വന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. സിയാറത്ത് സ്വീകാരാവും. താജുൽ ഉലമാന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അതൊരു അദബ് കേടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.